나의 그 애착의 고통이나 이 상처를 이렇게 치유할 수 있을까? 여러분들이 지금까지 살아오시다가 마음에 상처가 있었을 때 하나님 어디 계셨습니까? 하면서 여러분의 진정한 마음을 느끼시면서 그 임마누엘 하나님과 만나는 그 장면이 있어야 그 치유가 되어집니다. 우리가 여러 가지 연구나 이걸 해보면은 관계에 영향을 주는 거가 어린 시절 부모와의 관계가 영향을 주고 있습니다. 다른 말로 하면은 내가 세상을 바라보는 하나의 관점. 저도 이렇게 저희 어린 시절을 갖다 돌아보면서 머리로는 하나님을 아는데 마음속으로 이렇게 안 될까라고 이렇게 그 생각을 해보니까 애착 관계에서는 좀 회피 애착 스타일이었어요. 부모님이 어릴 때 이렇게 따뜻하게 저를 갖다 안아주시거나 이제 이러한 경험이 어린 시절에 없다 보니까 예수님하고 이렇게 관련돼서 이렇게 보니까는 저의 앞에 어린아이가 혼자 있으면서 어머님에게 사랑을 받기 위해서 어머님 눈치 보면서 이 착한 소년이 되려고 해주는 그런 어린아이의 제 모습이 보였습니다. 이 모습에서 제가 임마누엘 하나님과 이렇게 만나면서 예수님, 저 많이 외롭네요. 이러면서 예수님과 이렇게 대화를 시작했을 때 너 정말 외롭지. 너 그거 혼자면서 얼마나 힘드니. 하면서 예수님과 이렇게 만나는 그 장면을 느끼고 괜찮아. 나는 네가 이렇게 몰랐을지라도 그 자리에 나는 그때뿐만 아니라 네 일생 동안 너하고 함께 했단다. 예수님이 저를 사랑해 주시는 눈물이 같이 합해서 저기 했던 이런 기억이 이렇게 납니다. 여러분들이 그 고통 속에서 예수님한테 부르짖고 싶었던 이런 모든 문제를 예수님한테 놓고 얘기를 갖다 하세요. 예수님, 너무 힘듭니다. 내가 옛날에 이 고통을 받을 때 어디 있었습니까? 그 힘든 그거를 예수님한테 그대로 전달해 주세요. 아마도 예수님은 여러분의 이름을 부드럽고 사랑스럽게 부르면서 우리의 고통에 동참하시면서 내 마음도 같이 찢어지고 아픈 고통으로 거기에 있었단다 하면서 십자가 상에서 예수님이 고통을 받으실 그때 하나님이 예수님을 바라보는 심정으로 여러분을 갖다가 이렇게 바라보셨을 겁니다. 그걸 믿으시고 그 예수님한테 지금까지는 원망하고 그랬지만 이제 감사하고
예수님이 그 자리에 계셨더니 너무 고맙고 또 내가 앞으로 살아가는 고통과 모든 속에 같이 계실 줄 믿습니다 하는 심정으로 극복하실 수 있는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Is this going to work? Am I in or am I out? How did this go? I think that conversation maybe didn't go so well, and you're reading into, I don't know, the text. What does LOL mean? I'm confused. Maybe they hit the wrong button. You're sort of always wondering what's going to happen. You get married, you wear the nastiest pajamas to bed. Now, hopefully, if you have a good marriage, it doesn't mean that you stop wooing, you stop loving, you stop trying. Hopefully, it means you stop worrying, you stop overanalyzing. In a healthy marriage, there's security, there's warmth, there's acceptance, there's love. There's not perfection. It's not that you don't have to repent. It's not that you don't improve. But you know, I'm loved. There's promises. How much more so if we who are sinners make these imperfect vows, can we trust God when He promises to us, I will never leave you nor forsake you. You are my beloved. You're chosen. Don't misunderstand it. That doesn't mean you were the best person for the kickball team and God picked you. Election is not a reminder of human accomplishment. It is a reminder of divine mercy. It's true if you know what it is to be born again in Jesus Christ. The half-truth that our world teaches is that you really can only be who you are. The Bible wants you to be true to yourself, but the Bible wants you to know what your true self really is. Which means if you're in Christ this morning and God Almighty, the creator of heaven and earth, loves you, what do you have to prove? You don't have to earn something. You don't have to be fighting every day, struggling for acceptance, getting up in the morning. How can I make these other people happy? The God who said, let there be light, and there was light. That God who raised Jesus from the dead, that God says, I love you. You're my child. You're family. And you embrace that. You feel confident in that. You know that you're a part of the family of God, loved by your Heavenly Father, chosen unto holiness, called unto glory. We think of good churches as churches that know where they are going. They have a bold vision and mission, and that's important. But perhaps even more important is that the church knows what it is. And we won't be a church to be thankful for until we've learned to embrace and love our true identity, which is found only in Christ. 저희 교회 한 권사님이 어깨에 인대가 끊어져서 어깨 수술차 병원에 입원하셨습니다. 갑자기 연락이 온 거예요. 마치 부작용으로 기도가 이렇게 부어서 호흡이 막혀가지고 수술을 하다가 여는 이걸 하다가 그 기계의 목에 이 구멍이 뻥 뚫려버린 거예요. 수술하고 바로 퇴원하는 건데 중환자실에 거의 2주 동안 있게 된 거예요. 그 권사님의 마음이 이랬답니다. 아니 이게 어깨 수술 별거 아닌데 바로 퇴원할 일에 이 의사들이 잘못해가지고 구멍까지 뚫려서 음식도 못 삼키고 병원에 입원하게 된 거예요. 얼마나 화가 나요. 근데 그러고 나서 이제 이분이 구멍이 뚫렸으니까 수술을 해야 되는데 그 수술을 앞두고 이 엑스레이 기사들 병실에 와서 찍는데요. 늘 찍을 때는 이 치아부터 해서 이 목까지의 엑스레이를 갖고 와서 찍었는데 하루는 이 사람들이 실수를 해가지고 이 얼굴, 이 상반체 전체를 찍는 엑스레이를 갖고 온 거예요. 찍고 났는데 딱 보던 이분이 이상한데 하더니 바로 닥터를 부르더래요. 알고 보니까 상반신 찍다가 이 폐 밑에 하얀색 암이 딱 발견된 거예요. 그래가지고 갑자기 이분이 어깨 수술을 왔다가 목 이거 구멍 뚫리고 갑자기 암 환자가 돼버린 거예요. 이제 이 수술, 암수를 딱 들어갔는데 수술도 못하고 나오셨어요. 이유가 뭐냐면 이 부분만 암이 있는 줄 알았는데 조사해보니까 이게 번져서 임파선까지 전이가 된 거예요. 그때는 연기라고 했거든요. 3기가 돼버린 거예요. 한순간에. 이분의 마음 안에 무너져버린 거예요. 눈물의 시간을 보내죠. 근데 수술을 해야 되니까 그 암 부위를 딱 걷어내고 임파선에 번진 부위를 이렇게 깊이 딱 조사했더니 너무나 감사한 거는 그 임파선에 깊이 들어가지 않고 표피만 딱 있었던 거예요. 딱 건진 거예요. 그리고 이분이 수술을 끝내고 지금 잘 사세요. 근데 그분의 인생 가운데 쭉 보면요, 다 모든 것을 포기해야 되는 순간이었어요. 예상치 못했던 일들을 만날 때 건강을 내려놔야 되고
오직 하나는 내려놓을 때마다 하나님께서 나를 살려주시기를 원합니다는 기도 하나뿐이었어요. 그런데요, 시간이 흘러서 생각해보면 하나님께서 내가 포기해서 내려놨던 그것을 다시 그 권사님의 삶에 허락해 주신 거예요. 치유의 능력으로. 하나님은요, 항상 마지막은 아름답게 마무리하십니다. 선하게 마무리하세요. 우리는 결과를 모르는 오늘의 시점을 살고 있습니다. 그러면 나중에 분명히 하나님께서 우리에게 가장 좋은 곳으로 열어주실 거예요. 지켜주실 거예요. 그러면 나중에 그것을 알고 나서 지나갔던 일들 가운데 괴로워하고 화내고 분내며 했던 그 모든 것들이 부끄러울 날이 있을 겁니다. 그러니까 오늘의 삶을 기대하시고 주 앞에 기도하십시오. 괴로움에 탓하는 시간 보내지 말고 여호와 앞에 기도로 맡기는 시간을 보내길 주의 이름으로 축원합니다. 구나완이라고 하는 형제가 있었습니다. 그렇게 좋은 학교를 나온 형제는 아니었어요. 그러나 모임을 아주 사랑하는 그런 형제였습니다. 그리고 주님을 굉장히 사랑하는 형제였습니다. 이 형제는 간사가 되고 싶은 게 꿈이었어요. 그래서 이제 우리가 간사를 모집한다 그러니까 이 형제가 지원을 했습니다. 근데 간사들 모두가 다 이 형제는 간사로서 좀 안 어울리는 것 같습니다. 이렇게 얘기를 했어요. 그 형제는 굉장히 실망을 했습니다. 자기가 하나님을 섬기기 위해서 간사가 되는데 왜 나를 뽑아주지 않습니까? 그러면서 아주 괴로워했어요. 그래서 저도 기도를 하다가 그래, 이 형제가 일할 것이 반드시 있을 것이다. 그래서 제가 그 다른 간사들에게 제안을 했습니다. 나는 우리 구나완이라는 형제가 간사가 됐으면 좋겠다. 다른 형제들도 오케이 해서 그 구나완을 간사로 뽑았습니다. 구나완 형제가 간사가 된 다음에 얼마나 열심히 일을 하는지 몰라요. 그 형제 때문에 우리 조이 안에 있는 시설물들은 반짝반짝 빛이 나기 시작했습니다. 정말 헌신해서 주님을 섬겼어요. 목요일날 첫째 시간부터 간행일을 마치고 나왔는데 송 교수님 댁에서 전화가 왔는데 좀 급한 전화 같았습니다. 그래서 전화를 했습니다. 보통 제가 집에 전화를 하면 우리 집사람이 받아야 됩니다. 근데 전화를 받은 게 다른 간사였어요. 그래서 뭔가 느낌이 굉장히 이상했습니다. 저한테 뭐라고 얘기했냐면 구나완 형제가 죽었습니다. 그렇게 말했어요. 구나완이라고 하는 이름은 굉장히 흔한 이름입니다. 우리 나라식으로 한다면 뭐 영수 뭐 이런 정도. 제가 물어봤습니다. 전화로 어떤 구나완? 이렇게 물어봤어요. 그랬더니 그 간사가 뭐라고 얘기했냐면 우리 구나완이요 이렇게 말했어요. 우리 구나완이요. 아침에 갑자기 죽었다는 얘기를 듣게 됐다고. 눈물이 얼마나 나는지. 그 형제가 이제 죽었기 때문에 그 사무실에 있는 물품들을 정리했습니다. 그런데 이렇게 메모를 해놓은 게 발견됐어요. 구나완 형제가. 근데 거기 보니까 그 형제가 어느 날 이런 글을 써놨습니다. 나는 주님 섬기다 주님 만나고 싶습니다. 우리는 그 형제가 그런 글을 썼는지 몰랐어요. 우리는 그 형제가 가장 실력이 없다고 생각하고 있었어요. 근데 그 형제는 나는 주님 섬기다 죽고 싶습니다. 그렇게 결심을 써놨어요. 그 형제가 섬긴 일은 그렇게 사람들이 높이 평가하는 일들이 아니었어요. 늘 청소를 해야 됐고 오토바이가 고장나면 그것을 고쳐주고 하는 일들을 했습니다. 그러나 그 형제가 주님 품에 돌아간 다음에 조이 사역은 아주 힘들어졌습니다. 왜냐하면 그것을 메꿀 사람이 없었어요. 저는 구나완 형제를 생각할 때마다 언제나 이 노래가 생각납니다. 주님, 나로 살아있는 그 주님의 제단 되게 하여 주옵소서. 주님 앞에 여러분의 삶을 드리기를 바랍니다. 을 가지고 이뤄지는 사람의 공통점은 하나 있어요. 뭐냐면 초점을 나에게서 떼서 바깥으로 보낼 수 있는 사람들이에요. 정말 내가 아픔을 일어서서 그 위에 쓸 수 있어야 되는 거예요. 나처럼 이렇게 없는 사람, 나처럼 이렇게 가엾은 사람이 아니라 더 넓은 비전과 씨앗을 가지고 세계를 쳐다본다 이거죠. 세커리 바너를 소개하고 싶습니다. 이 아이는 아버지가 오토바이 사고로 일찍 돌아가신 아이예요. 얼마나 마음이 아프겠어요. 굉장히 집이 가난하게 살았어요. 근데 엄마와 누나와 자기가 이제 어느 날 자동차를 사면서 라디오를 들으니까 허리케인 피해자들이 물병이 필요하다라는 소식을 들은 거예요. 아버지도 잃고 굉장히 가난하게 사는 이 아이가 내가 뭔가라도 해야 되지 않을까. 그래서 이 빨간 wä건을 끌고 다니면서 물병을 모으기 시작했어요. 이 사람들이 피해자들이 물이 필요하대요. 좀 도와주세요. 그래서 이 아이가 물을 모으기 시작했어요. 그 다음날 근데 또 소식이 들렸어요. 이제는 물뿐만 아니라 속옷, 양말,
치약, 샴푸 뭐 이런 게 다 필요하다라는 거예요. 그래서 이 아이가 그 배낭을 만들어서 내가 그런 것들을 다 모아서 기부를 해야 되겠다. 아주 이 아이가 짧은 시간에 600배낭을 만들어서 기부를 했어요. 근데 이 아이가 더 나가서 이거 가지고 부족하다. 내가 이제 비영리 단체를 세워서 내가 이 일을 계속해야 되겠다라고 생각을 했어요. 그래서 오늘날까지 엄청난 노숙자들과 피해자들을 돕고 있어요. 근데 이 아이에게 기자들이 와서 물었어요. 너의 집안 환경도 그렇게 좋지 않은데 이런 환경에서 살면서 어떻게 이런 생각을 할 수 있었니? 이 아이가 얘기한 게 두 가지가 있어요. 하나는 자기가 태어나는 그 주부터 엄마가 자기를 업어매고 매 주말마다 활동을 하셨다는 거예요. 노숙자들을 돕는 일, 병원에 가서 돕는 일, 이런 일을 했다는 거예요. 그리고 두 번째 얘기한 게 있어요. 뭐라 그랬냐면 하나님께서는 우리 모두에게 목적을 주셨는데 이것이 바로 나의 인생의 목적이다라고 얘기를 했어요. 이 아이가 이제 Red Wagon Foundation을 아직도 하고 있습니다. 자기만의 상처가 그렇게 많지만 더 넓게 볼 수 있고 그 상처를 밟고 일어서는 이런 아이들이 있어요. 여러분, 이제 우리도 팔이 안으로 굽는 게 아니라 이젠 바깥으로 내가 원하는 것, 내가 필요한 것들, 이거 바로 뭔지 아시죠? 이제 열등감으로 변하는 거예요. 오래되다 보면. 그게 아니라 이제 그거를 이겨내고 정말 남을 그리고 세계를 돕는 우리가 될 수 있기를 정말 축원합니다. 갖고 있는 생각이에요. 하나님 나를 축복하시고 나를 구원하시고 내가 중심이야. 아닙니다. 하나님은 온 세상을 구원하신 겁니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 아들을 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님 누굴 사랑하셨다고요? 세상을 이런데 세상을이라는 단어를 읽으면서도 우리는 머릿속으로 하나님 나를 우리를 이렇게 생각한다는 겁니다. 축복의 중심은 내가 아니고 온 세상이에요. 그럼 나는 뭐예요? 하나님의 백성, 즉 아브라함을 불러서 아브라함에게 뭐 하시겠다 그랬어요? 내가 너에게 복을 주겠다? 아니요, 그게 포인트가 아니고 내가 너에게 복을 줄 테니 너는 복이 될지니라. 그래서 예수 믿으면 복 받는 게 아니에요. 예수 믿으면 복이 되는 거예요. 예를 들면 이런 겁니다. 아침에 일어나셔서 혹시 기도하셨습니까? 혹시 기도했다면 여러분 기도의 내용이 뭐였어요? 나아요. 그리스도인들이 갖고 있는 아주 치명적인 DNA예요. 잘못된 DNA예요. 우리는 복의 종착역이 아니에요. 우린 복의 통로예요. 우리는 복을 받는 존재가 아니라 복이 되는 존재예요. 물론 복이 되기 위하여 복을 받는 거죠. 그래서 하루에 일어나서 제가 제일 중요한 시간이 뭔지 아십니까? 제가 세계기도정보라는 두권책 있잖아요. 아세요 여러분? 매일 하루에 한 나라씩 위해서 기도하는 거. 그거 갖고 기도하는 게 제일 중요한 사역입니다. 감동받고 이런 것도 중요하지만 그것이 뭐로 연결돼야 돼요? 기도하는 일로 연결돼야 돼요. 누가복음 12장에 보면요, 한 무리가 나와요. 그 무리는 뭐야? 예수님을 몇 년 동안 몇 달 동안 이렇게 관찰했던 무리예요. 보니까 예수님이 막 말만 해도 귀신이 나오고 그러니까 어마어마한 능력을 갖고 있는 걸 발견했어요. 이 청년이. 어느 날 그 청년이 용기를 내서 예수님께 부탁을 해요. 예수님, 우리 형님한테 얘기해서 유산을 혼자 다 독식하지 말고 우리 동생들에게 좀 나눠주게 하십시오. 그렇게 부탁했어요. 누가복음 12장 13절에 14절에 예수님이 뭐라고 그러는지 아십니까? 누가 나를 너희 집 재산 문제 나누는 재판장으로 세우느냐. 예수님은요, 우리 집 재산 문제 해결하러 오신 분이 아닙니다. 물론 예수님 우리 집 재산 문제도 해결하시죠. 우리 어려운 문제도 해결하시죠. 그러나 예수님은 온 세상을 구원하러 오셔. 우리의 사소로운 문제도 아려야 되죠. 그러나 정말로 예수님을 우리 집안 문제 해결하는 혹은 우리 교회 문제 해결하는 분 정도 골목대장으로 남겨놓지 마세요. 그래서 윌리엄 캐리는 선교 사역 중에 제일 중요한 게 기도하는 일이다. 여러분들이 가든지 보내든지 선교사 안 가도 괜찮아요. 선교사가 중요한 게 아니고요, 선교적 존재가 되는 게 중요해요. 열방계 하나님을 예배하기 위해서 어디 있어도 상관없어요. 무슨 일을 해도 상관없어요. 정말로 내가 그 일에 관심이 있다면 매일 아침 내가 나의 목적을 위하여 30분 동안 기도한다면 최소한 하나님의 목적을 위해서, 하나님의 영광을 위하여 10분은 기도해야 되잖아요. 그래서 예수 믿으면 복 받는 게 아닙니다. 물론 복을 받죠. 예수 믿으면 복 받는 게 포인트가 아니고 예수 믿으면 복이 될 것입니다. God has designed our souls to be satisfied in worshiping Him. Or maybe let me say it another way. Our souls, your soul, will never be satisfied apart from worshiping God. Now that's a bold statement. I just said it doesn't matter how big or luxurious your house is, it won't satisfy you. I just said it doesn't matter how much money you make, it won't satisfy you.
Doesn't matter how healthy you are or how comfortable your 401k is. None of these things will satisfy your soul. Your soul is designed to be satisfied in worshiping God. To believe in Jesus is to say, I have sinned, I've sought my own way in this world apart from God's way in His Word. My sin leads to death. Indeed, it's true, but I believe that Jesus died on a cross for my sin and rose from the grave in victory over it to make it possible for me to be forgiven of all my sin, reconciled to a relationship with God in whom my soul will be satisfied forever. This is the essence of salvation. So don't miss it. Salvation is not just saying some words in order to save your skin for eternity and then living just like the rest of the world, running after the same stuff this world is running after. That is not salvation. Salvation is forgiveness of your sin accompanied by satisfaction in your soul. Salvation is freedom from sin and freedom from the pursuit of satisfaction in this person or that possession, this position or that pleasure. Salvation is satisfaction in knowing and worshiping God, which then totally transforms the tenor of what happens when we as the church, as a group of Christians, gather together. See how a right understanding of Christianity changes worship from duty to delight. True Christians do not gather out of a sense of obligation. True Christians gather together out of a sense of celebration. We have tasted and seen that the Lord is good. And we gather together because we want to feast on His goodness in worship. I ask that, I even use the phrase true Christians, because I fear that many professing Christians gather to worship God more as a matter of religious routine. But there is a lack of real, authentic desire for God. What I'm saying is, if you don't desire God, it's at least worth asking if you know God. And I long for every one of you to see and experience worship not as duty, but as 내 마음을 품는다는 거는 그 예수님이 가지고 있는 그 마음을 품는 거죠. 예수님의 많은 마음이 있는데 그래도 국률한 마음도 좀 이해하기 쉽잖아요. 그리고 또 섬기는 마음도 우리가 또 이해하기 쉬운데 하나님의 뜻을 구하는 마음이 참 우리가 품기 어려운 예수님의 마음이에요. 우리 같이 한번 읽어보죠. 아버지여, 아버지께는 모든 일이 가능하시니 이 잔을 내게서 거두어 주십시오. 그러나 내 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 하십시오. 우리가 잘 아는 겟세마네 동산에서 기도하시는 거예요. 이 십자가가 좀 내게서 지나가게 해주십시오. 그렇게 했는데 예수님 뭐라고 마무리를 하셨냐면 그러나 아버지의 뜻대로 하십시오 그랬어요. 예수님 마음은 어떤 마음이냐면 아버지의 뜻을 구하는 마음이에요. 예수님 본인의 생각이 없는 게 아니라 본인 생각이 있으신데 그러나 본인 생각이 중요한 게 아니라 아버지의 생각이 중요한 거예요. 본인의 선택이 없는 게 아닌데 본인 선택보다 아버지의 선택이 더 중요한 거예요. 그게 예수님의 마음이에요. 우리가 하나님 믿는다는 건 뭘 말하냐면 하나님이 우리를 사랑하는 건 믿는 거잖아요. 그분이 우리를 사랑한다는 건 어떤 의미냐. 그분이 우리를 포기하지 않는다는 걸 말하고 그분이 우리를 포기하지 않는다는 거는 우리에게 기회를 준다는 거예요. 우리가 다시 시작할 수 있도록, 다시 말하면 내 뜻, 내 감정 그거보다 하나님의 뜻을 구하는, 이 잔을 마시는 게 하나님의 뜻이라면 이 잔을 마시는 그 예수님의 마음을 내가 품는 거예요. 여러분, 예수님이 하나님의 뜻을 받아들였어요. 근데 알아야 될 거는 하나님의 뜻이 가장 내게 좋은 거예요. 가장 완전한 거예요. 내 뜻보다. 그래서 예수님도 힘들었지만 그 하나님의 뜻을 따랐고 하나님의 잔을 마셨고 저와 여러분의 구원의 완성을 이룬 거예요. 하나님 뜻을 바꿔주세요. 그렇게 기도하는 게 아니라 하나님, 내가 하나님의 뜻에 순종하게 해주세요. 하나님의 뜻을 따를 수 있는 용기를 주세요. 그 하나님의 뜻, 아버지의 뜻을 구하는 거예요. 카를로스 오르티지 목사님의 책 가운데 이런 이야기가 나옵니다. 부에노스아이레스에서 목회를 할 때 교회가 아주 커졌어요. 사랑에 대한 설교를 하고 있을 때 목사님이 설교를
하기 위해서 기다리고 있는데 성령님이 너무 강력하게 말씀하시더래요. 후안, 오늘 네가 설교하지 마라. 그래서 강단에 나와서 설교할 차례가 되었을 때 교인들에게 이렇게 말을 했대요. 여러분, 오늘 말씀은 서로 사랑하라입니다. 그리고 들어가서 앉았대요. 교인들이 목사님과 성가대가 이렇게 사인이 이렇게 안 맞아서 뭐 기다리고 있는 줄 그때 회중 중에 한 사람이 일어나더니 옆 사람에게 내가 주님의 이름으로 당신을 사랑합니다라고 고백하기 시작했고, 전 회중이 다 일어나서 그날 사랑을 고백하며 그날 그 공동체 안에서 많은 간증들이 일어났대요. 몇 주가 지나서 목사님이 설교를 하러 강단에 올라왔을 때 나는 이렇게 많은 말씀을 전했지만 오늘처럼 말씀을 갈구하는 사람들의 눈빛을 본 적이 없다. 그리고 이런 질문을 던집니다. 여러분들은 말씀을 듣는 자입니까? 말씀을 행하는 자입니까? 오늘날 우리들이 참 착각하는 것 중에 예배의 횟수가 많고 기도의 분량이 많으면 우리는 믿음이 좋은 사람으로 생각합니다. 말씀을 듣는 것이 잘못된 것이 아니라 말씀을 듣는 것으로 만족하고 말씀대로 살아가지 않는 것을 우리들이 어떻게 믿음이라고 이야기할 수 있는가? 가만히 생각해 보세요. 여러분들을 힘들게 하고 여러분들을 기쁘게 하고 여러분들의 삶을 변화시키는 일들이 사실은 나에게 일어나는 일이 아니라 누구 때문일 때가 참 많아요. 엄마들에게 제일 힘든 건 우리 자식이 너무너무 사랑스러웠는데 옆집 애가 1등을 하면 참 우리 애 보는 게 힘들어요. 하나님은 우리를 부르셨는데 우리는 하나님의 관계 때문에 슬프고 기쁜 것이 아니라 다른 사람 때문에 늘 슬프고 기뻐요. 내가 어느 때까지 내 믿음이 다른 사람 때문에 흔들리려느냐? 우리의 믿음이 자란다고 하는 것은 우리들이 하나님 앞에 인격적으로 설 때, 사람이 아닌 하나님이 나를 보신다는 것 앞에 내가 설 때 우리의 믿음이 자라고 있다는 증거입니다. 여러분들이 믿음 있는 사람이 되어서 장성한 자의 분량으로까지 여러분들이 자랄 수 있다면, 믿음을 지키고 붙들었던 사람을 통해 하나님이 이 시대를 바꾸세요. 여러분들의 믿음이 자라나기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 오늘 얘기하고 싶은 부분이 이 부분인데, 우리가 왜 예수를 믿는데 왜 변화되지 않을까예요. 나도 그렇고 우리 청년들도 그렇고 변했는데 안 변해야 돼요. 정말로 몸부림쳤어요. 근데 안 변해요. 심각해졌어요. 제가 더더욱이 제자 훈련을 하고 있는데 우리 지체들도 안 변해요. 너무 죄송스러운 거 하나님 앞에. 근데 내 안에 있는 욕망과 죄, 더러움, 꿈틀거리는 이런 모든 것들을 어떻게 막을지 모르겠어요. 이게 여러분, 더 놀라운 사실은 어떻게 할 수가 없다는 거야. 욕망이 터져 나올 때 어떻게 할 수가 없어. 신앙은 의지가 아닙니다. 신앙은 여러분의 노력이 아닙니다. 그럼 어떻게 해결할 수 있을까? 혹시 1시간 기도가 되시나요? 1시간이라는 말 자체가 무슨 뜻이냐면, 우리가 1시간 하나님을 집중하고 하나님을 의식하고 하나님과 더불어 기도할 수 있는 존재가 될 수만 있다면 무슨 일이 벌어지냐면, 우리의 삶 속에 벌어지고 있는 수없이 많은 문제와 어려움과 고통과 환난과 여러 가지 상황 속에서 얼마든지 이길 수 있는 힘을 공급받을 수 있을 뿐만 아니라 내가 내면적 힘을 가진 놀라운 존재가 된다고요. 나와 함께 1시간도 이렇게 깨어 있을 수 없더냐? 시험에 들지 않게 깨어 기도하라. 기도하는 것 외에는 시험과 유혹과 욕망과 더러움을 이길 수 있는 방법이 어디에 있어요? 여러분이 무너지는 것에 대해서 하나님을 원망하지 마세요. 아니, 기도할 힘도 없는데 어떻게 육체의 욕망을 이길 수 있어요? 더 놀라운 사실은 예수님께서 우리를 위해서 기도하신, 더 놀라운 것은 성령도 우리를 위해서 기도해요. 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 이제 남은 건 뭐예요? 그리스도께서 우리를 위해서 기도하고 계시고 성령께서도 우리를 위해서 기도하고 계시고, 남은 것은 오늘 우리가 기도해야 된다고요. 기도는 쉬운데 위기는 어렵습니다. 실제로 위기가 닥쳤을 때 그때 기도하는 건 너무 늦었어요. 그러나 내가 지금 평화롭고 아무런 문제가 없을 때 기도하는 것은 그건 쉬워요. 하지만 여러분이 기도를 놓치지 않으면 무슨 일이 벌어지게 되냐면, 나중에 위기와 환난이 닥쳤을 때 그것을 이길 수 있는 힘이 생기는 거예요. 이거 어디냐? 카우아이 섬이라고 저기 하와이 서북 쪽에 있는 잘 보존된 섬이에요. 이 섬의 특징은 뭐냐? 사회적 부적응자, 범죄자, 알코올 중독자의 숫자가 무지하게 많았어요. 1955년에 한 해에 태어난 아이들을 전수조사를 합니다. 한 번 조사하는 게 아니라 걔네들을 계속 추적 조사를 합니다. 얼마 동안? 무려 40년간 합니다. 어떤 요인이 사람을 약화시키고 사회적 부적응자를 만드냐, 이거였는데 봤는데
상당수가 진짜 소년원 가 있고 학교 안 다니고 비행 청소년 돼 있는데 걔 중에는 전교 1등한 애가 그 안에 있는 거예요. 이상하다. 얘는 빼자. 멀쩡하다 못해 중상 이상이야. 얘도 이상하다. 얘도 이상하다. 안 망가졌네. 빼다 보니까 안 망가진 애들이 무려 72명이 생긴 겁니다. 큰일 났습니다. 201명 중에 72명. 이거 영어 망해. 큰일 났어요. 처음 원래 연구 목적 180도 바꿉니다. 도대체 얘네들은 왜 안 망가졌을까? 72명의 공통점을 발견합니다. 몇 가지가 있는데 어렸을 때 1살, 2살, 3살에 무조건적인 사랑을 받았다. 이 아이들을 무조건 지켜주고 기댈 언덕이 되어주고 버팀목이 되어주던 어른이 적어도 한 명이 있었던 애들, 그런 애들이 72명의 다 공통점이에요. 그리고 플러스 그 다음 조건, 건강한 인간관계 맺는 능력. 요 두 가지, 이게 핵심 요소입니다. 마이클 막 전교 1등 하던 걔는 엄마 16살이고 아빠 19살이에요. 엄마가 애 버리고 섬을 떠나버려요. 엄마가 자기 버렸다는 거 알아요. 아빠도 애 잘 안 봤어요. 얘를 지켜준 건 누구냐? 할아버지였어요. 마이클 손자를 눈물겹게 사랑한 그 기록이 다 나와 있습니다. 누군가 지켜주는 사람 한 사람만 있으면 돼요. 톨스토이의 소설에 보면 이런 게 있습니다. 사람은 무엇으로 사는가? 답이 뭐죠? 사랑이죠. 그 끝에 소설 결론을 꼭 이런 말은 아니지만 제가 좀 요즘 말로 패러프레이즈 하면 이렇게 됩니다. 우리는 어른이 된 다음에는 달라서 하루하루 살아간다고 착각하지만 사실은 우리는 우리가 받았던 사랑의 힘으로 하루하루를 살아가는 거다. 그러니까 감사해라. 그 다음에 이 무조건적인 사랑을 주는 분이 한 분 더 계시죠. 말씀이시고 사랑이신 그분의 사랑을 받는다는 걸 느끼는 게, 그리고 거기에 감사하는 게 회복 탄력성의 첫 번째 조건입니다. 그 영의 목마름을 듣고 있습니까? 하나님으로만 채워지지 않으면 우리는 목마릅니다. 요한복음 4장을 쭉 읽어보면 예수님은 유대인이시고 랍비이시고 메시아이십니다. 그 당시에 여성의 위치는 사회적으로 말로 다 할 수가 없었죠. 게다가 사마리아 여자예요. 사마리아는 피가 유대인에서 섞였다고 그래가지고 완전히 천대받고 유대인들은 그 근처에 지나가지도 않는. 근데 성경에 보면 예수님은 일부러 먼 길을 돌아서 유대인들이 가기를 싫어하는 그 사마리아의 우물가에서 기다리셨습니다. 한 여인이 물동이를 이고 오고 있습니다. 그 영이 완전히 메말라 있는 한 여성을 봅니다. 그 목마름, 예수님은 그걸 가지고 얘기를 시작하십니다. 네가 먹는 물은 또 목마르지만 내가 주는 물은 영원히 목마르지 않을 텐데 내가 그런 물을 줄 수가 있단다. 또 내 과거까지 아시는 거예요. 남편이 5이 있었지만 그 남편이 남편이 아니고 지금 그 남편도 남편이 아니다. 나를 어떻게 아십니까? 선지자이십니까? 그러다가 이 여자한테요 한 단어가 떠올랐어요. 내가 예배드린 적이 언제인가? 당신들은 예루살렘 산에서 해야 된다고 그러고 우리 조상들은 여기 있는 그리심 산에서 해야 된다고 그러는데 어디서 예배드리는 것이 옳습니까? 장소의 문제가 아니다. 네가 있는 곳에서 영으로 영이신 하나님을 만나는 것, 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 내 영을 채우는 것, 그것이 참된 예배다. 영과 진리로 예배를 드리는 것이 예배라는 이 기가 막힌 예배에 대한 예수님의 예배학, 그것을 이 보잘것없는 여인에게 말씀해 주셨습니다. 혹시 여러분 마음속에 있는 어떤 불안과 공허감은 어디서 오는 걸까요? 영혼이 절규하는 목소리가 아닐까요? 한번 깊이 들여다보세요. 그래야만 예수님을 만날 수 있는 거예요. 그것을 다른 걸로 채우지 마십시오. 정말 하나님의 말씀이 갈급하지 않으십니까? 하나님의 말씀과 예배가 회복된 여인은 변합니다. 요한복음 4장에 이 여인은 물동이를 버려두고 자기가 피해 다니던 마을에 가서 내가 만난 그리스도를 전하는 여인으로 바뀌었습니다. 예수님을 만나야 됩니다. 예언된 그분, 오신다고 하셨던 그리스도, 메시아, 구원자, 내 영혼의 주인인 그분을 만날 수 있기를 바랍니다. 나 여기에 주께 나와 기도 안에 간절히 나 여기에 엎드리어
의지할 마음 고백해 기다리고 기다리네 당신은 변함이 없는 영원한 사랑이 되시니 경배하고 경배하네 겸손히 주 바라보며 그 발 앞에 임한 춤을 나 여기에 주께 나와 기도하네 간절히 나 여기에 엎드려 의지할 맘 고백해 기다리고 기다리네 당신은 변함이 없는 영원한 사랑이 되시니 경배하고 경배하네 겸손히 주 바라보며 그 발 앞에 임한 춤을 경배하고 경배하네 겸손히 주 바라보며 그 발 앞에 임한 춤을 기다리고 기다리네 당신은 변함이 없는 영원한 사랑이 되시니 경배하고 경배하네 겸손히 주 바라보며 그 발 앞에 임한 춤을 당신은 변함이 없는 영원한 사랑이 되시니 경배하고 경배하네 겸손히 주 바라보며 그 발 앞에 임한 춤을